कि ऑनलाइन मोड में भी सबसे ज़्यादा टाइप का हरासमेंट सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज़ ही है, लेकिन यहाँ पर खुद लड़कियाँ भी उसका पार्ट हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਘਟਨਾएं ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ स्नैपचैट। बहुत बड़ा रीज़न है कि एक बार इंटरनेट की दुनिया में आपने कुछ भी पोस्ट कर दिया वो कभी डिलीट नहीं होगा। उनको ये लगता है कि हमने जैसे ही 1 मिनट के अंदर उसको डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया, इरेज हो गया, बट ये नहीं है। जो 235 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 235 ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼। गर्ल्स भी गर्ल्स को ब्लैकमेल और डिफेम कर रही हैं, एक दूसरे के प्राइवेट चैट्स को वो स्टोर कर लेती हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ बाद में यूज़ करती हैं, छोटी सी छोटी और बड़ी बातों में भी। ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰग्स ਦਾ ज़्यादा नॉलेज नहीं ਹੁੰਦੀ, अवेयरनेस ਦੀ बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ बच्चों से हमने पर्सनली बात की, कुछ औरतों से हमने पर्सनली बात की, तो उनका ये नज़रिया था कि फ़ीमेल भी फ़ीमेल्स के अगेंस्ट ब्लैकमेलिंग डेफेमेशन कर रही हैं। ऑनलाइन जिस तरह के नाल सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता तो उन्होंने लैके असीं लगातार देखते हैं कि खासकर महिलावां लड़कियां ने जिहड़ियां इहदे उत्ते शिकार बनदियां ने। कोई गलत मैसेज भेजदा है, किसी तरह के नाल गलत जिहड़ी है कि शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, तो इसनूं लैके हुण एक रिसर्च की गई है। रिसर्च की लोड़ की पई ते नालों नाल इहदे विच किस तरह के जिहड़े चुकाउण वाले ने खुलासे सामने आए ने वो गल करांगे अज, क्योंकि ये रिसर्च है जिहड़ी पुलिस दे अते कॉलेज के नाल मिल के जिहड़ी दोनों की सांझी रिसर्च है वो आई हैगी है। शुरुआत कर लैंदे आ कॉलेज के प्रिंसीपल MCM कॉलेज के मैडम मनीषा है ने प्रिंसीपल। मैम की लोड़ की देखते हो तुसीं, इहदी लोड़ की पई आखिरकार इस तरह की रिसर्च की? हाँ जी, साडा कॉलेज मेहरचंद महाजन DAV कॉलेज फॉर वूमेन है 36 सैक्टर चंडीगढ़ दे विच। मैं तुहानूं दसना चाहूँगी कि लास्ट ईयर भी असीं इस तरह का एक प्रोजैक्ट किया सी चंडीगढ़ पुलिस दे नाल अपनी वूमेन सेफ्टी वास्ते 1500 बच्चों को सैल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी सी। तो साडा प्राइमरी जिहड़ा ऑब्जैक्ट है वो वूमेन सेफ्टी है, अपने बच्चों की सेफ्टी है। हालांकि इहदा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है कि समाज के वास्ते भी ये जिहड़ी स्टडी है की गई है। लेकिन साडे कॉलेज विच 5000 तो भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिहड़े कि बहुत सारिया स्टेट्स के विचों आते हैगे हैं साडे कोल। और पिछले 1-2 सालों के विच कुछ बच्चों के नाल साइबर हरासमेंट के इंसीडेंट्स होए सी और असी ड्यूटी पुलिस दे उहदी कंप्लेंट वगैरह की सी और फिर असी उन्हां नाल गल कीती सी कि असी इस तरह का एक प्रोजैक्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर सानू ये जिम्मेदारी दे दी कि तुसी ये प्रोजैक्ट करो। और ये साढ़े 2 टीचर्स हैं, डॉक्टर मीनाक्षी राणा और डॉक्टर ममता रत्ती। उन्होंने रिसर्च कमेटी के अंडर ये प्रोजैक्ट जोड़ा किया और ये इन्होंने 750 तो भी ज़्यादा बच्चों का डाटा इकट्ठा करके और एज ग्रुप इन्होंने लिया 15 साल तो लैके शायद 64 साल तक। तो वो इन्हों मेन फाइंडिंग इन्हों की यह है कि 15 साल तो लैके 24 साल तक जोड़ा वूमेन ग्रुप है वो ज़्यादा वलनरेबल होंदा है हरासमेंट वास्ते, क्योंकि सोशल मीडिया ये ग्रुप ज़्यादा यूज़ कर रहा होंदा और वो करके उन्होंने कई प्रॉब्लम्स फेस करनियाँ पैंदियां। इन्हां दी जिहड़ियां मेन फाइंडिंग्स हैं और जो भी इन्हां दा स्टैटिस्टिकल टैक्नीक्स यूज़ कीतियां तुसीं मेरे कोलीग्स तो उन्हां बारे पुछ सकते। मैम जे देखा जाए क्योंकि तुसीं प्रिंसीपल हो, तुहाडे कोल भी शिकायत आउंदियां रहिंदियां होंगियां, क्योंकि अक्सर जो बड़े संस्थान चलते हैं तो उत्थे कोई भी प्रॉब्लम्स आउंदियां ने तो तुहानूं फेस करनी पैंदी। जे देखा जाए जिवें ये रिसर्च हुई है इहदे विच तां खुल के सामने आ गया कि की कुछ होंदा। आम तौर पर देखते हैं कि सोशल मीडिया के उत्ते उन्ना सेफ नहीं रहा हैगा लगातार महिलावां दा एक्टिव होना या फिर देखा जाए कुड़ियां जिवें लगातार चैटिंग्स करदियां, वीडियो कॉल्स करदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। इस करके मेन ये इशू है कि अगर असी अपनी एक लिमिटेड विजिबिलिटी रखिए सोशल मीडिया ते और नाल ही अपनी प्राइवेसी सैटिंग्स का ख्याल रखिए तो असी काफ़ी हद तक इस इशू तो बच सकते हैं। अननैसेसरी रिस्क नहीं लेने चाहिए इस एरिया के साडियां मेन इशूज़। बिल्कुल हुण गल करांगे आखिर उन्हां टीचर दे नाल कि आखिर की कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां फाइंडिंग्स निकल के आईयां ने जिन्हां तो सावधान रहन दी भी लोड़ है ते ज़्यादातर समस्यावां ओह कुड़ियां दे लई ज़्यादा बनदियां होईयां नज़र आउंदियां ने।
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਾਵੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਰੱਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨੋਬੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 94% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸੀ 15 to 64 ਈਅਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 91% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰਸਨਸ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ बढ़ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਮੈਂਟਸ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੇ ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਇਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 767 ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 235 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 235 ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਏ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 71% ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਐਕਸੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨ ਲੋਨਲੀਨੈਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਰਿਡ ਤੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सर हमने ना सबसे पहले इस बात पे पूरा ध्यान दिया था क्योंकि इंटरनेट की दुनिया एक अनलिमिटेड दुनिया है। ऑफेंडर को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो जो यूज़र है उसका अवेयरनेस यहाँ पे ज़रूरी है। तो हमने अपनी स्टडी में इंटरनेट रिस्की और सेफ्टी स्कोर चेक किया था कि लोग कितना रिस्की बिहेवियर करते हैं, कितना सेफ़ बिहेव करते हैं। तो हमने ये पाया कि फ़ीमेल इंटरनेट यूज़र चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेव नहीं करती, लेकिन इसके साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं लेती। जब भी उन्होंने कोई नया ऐप डाउनलोड करना है, कोई पिक्चर पोस्ट करनी है, वो प्राइवेसी सेटिंग्स चेक नहीं करती। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एक बार इंटरनेट की दुनिया में आपने कुछ भी पोस्ट कर दिया वो कभी डिलीट नहीं होगा। उनको ये लगता है कि हमने जैसे ही 1 मिनट के अंदर उसको डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, इरेज हो गया, बट ये नहीं है। दूसरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू, आई थिंक डॉक्टर ममता भी जानकर बड़े हैरान हुए थे उस बात को, कि ज़रूरी नहीं है कि एक मेल, हमारे छवि ये रहती है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं या मेल पर्सन ही हैरेसमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में ऑफेंडर का कोई चेहरा नहीं है। गर्ल्स भी गर्ल्स को ब्लैकमेल और डिफेम कर रही हैं, एक दूसरे के प्राइवेट चैट्स को वो स्टोर कर लेती हैं और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाद में यूज़ करती हैं, छोटी सी छोटी और बड़ी बातों में भी। तो हमारा ये परसेप्शन खुद भी बदला कि ये सिर्फ, और एक चीज़ और निकल कर सामने आई कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, ज़्यादातर लड़कियों में ऑफलाइन में हमें पता है सेक्सुअल हरासमेंट सबसे ज़्यादा होती है। यही सेम बात हमारी स्टडी में भी दोहराई गई कि ऑनलाइन मोड में भी सबसे ज़्यादा टाइप का हरासमेंट सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज़ ही है, लेकिन यहाँ पर खुद लड़कियाँ भी उसका पार्ट हैं। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था और ये आगे काम करने वाली बात है, मानसिकता पे काम करने वाली बात है इसमें। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮਸ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ मतलब कि लड़कियां ਨੂੰ भी उन्नी समझण दी लोड़ हैगी है जेकर स्टडी ਤੁਹਾਡੀ लड़कियां। जी जी सर, देखो मोबाइल, आज हम अपनी दुनिया अपने मोबाइल में लेकर चलते हैं और इसमें सबसे पहली प्रिकॉशन यही है कि अपने मोबाइल में ऐसा कोई कंटेंट ना रखो, क्योंकि जितने आपने ऐप डाउनलोड किए हैं उनका एक्सेस आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके पूरे डेटा पर है। तो आपको भी नहीं पता कब उसने बिना आपकी परमिशन के आपका डेटा यूज़ कर लिया। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जब आपने कोई पिक्चर अपलोड नहीं की, कोई मैसेज नहीं किया, फिर भी आपका डेटा किसी दूसरे के पास पहुंच गया। तो यहाँ लड़कों और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन के बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। और हम ये बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकते कि जितने हरासमेंट हुए हैं वो लड़कों ने ही किए होंगे। हमारा क्योंकि कुछ केस स्टडीज़, कुछ बच्चों से हमने पर्सनली बात की, कुछ औरतों से हमने पर्सनली बात की, तो उनका ये नज़रिया था कि फ़ीमेल भी फ़ीमेल्स के अगेंस्ट ब्लैकमेलिंग, डेफेमेशन कर रही हैं। बड़ा आसान है किसी की इमेज ऑनलाइन ख़राब कर देना, क्योंकि ऑफेंडर जब तक ट्रेस होता है तब तक लोग इंसिडेंट्स भूल चुके होते हैं और एक बार आपकी इमेज ख़राब हो गई तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे दोनों को संभल के चलने की ज़रूरत है। मैम जिस तरह ਨਾਲ पूरी स्टडी रही, हालांकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ किस तरह निकल के आया? सर हमने केस स्टडीज़ अभी हमारे पास हमने रिपोर्ट में आगे और वर्क करने के लिए रखी हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उन पर डीपर
इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, बट फ्यूचर में हम ज़रूर आपके साथ करेंगे। ਲਾਸਟ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ किस तरह देना करना। सर एक छोटी सी बात मैं आपको भी आज बताना चाहूँगी, कितनी बार हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, कोई टर्म्स कंडीशन कभी नहीं पढ़ता, कभी भी हम नहीं पढ़ते, सीधा एक्सेस। आपने वो वाला ऐप जब तक आप उसके लिए सिक्योर नहीं हो आपने डाउनलोड नहीं करना। दूसरा, आप अपने इंटरनेट यूज़ के लिए एक दूसरा मोबाइल रखिए जिसमें आपके गैलरी में या कोई भी इम्पॉर्टेंट डेटा ना हो। ज़्यादातर कोशिश करिए कि इंटरनेट यूज़ करना है तो लैपटॉप से करो। हमारी स्टडी में भी यही निकल कर आया, ज़्यादातर यूज़र मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करें, जो कि सेफ़ नहीं है। मोबाइल पे बहुत सारी ऑप्शंस हमें नहीं दिखती, बट आजकल कंफर्ट और कन्वीनियंस का ज़माना है, तो हम मोबाइल से ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो कृपया करके 2 मोबाइल रखिए, एक सिर्फ फ़ोन करने के लिए और आपके ज़रूरी कागजात रखने के लिए, और दूसरा सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो ये मैं सलाह देना चाहूँगी। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਕਦਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।